ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಅದು ಶಿಥಿಲವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಭಾಳ ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಳ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅರಳೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹರಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಗ್ರಹ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ವೃಷಭ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು, ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಒಂದು ವೇದ ಆಗಮಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸ್ವಾಮಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶಂಕರಯ್ಯನವರು, ಅವರ ತಾತ ಮುರುಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಾತ ಅವರಪ್ಪ ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಒಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me?
ಒಂದು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರವೇಶ, ಆಲಯ ಪ್ರವೇಶ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಈ ದ್ವಾರಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂದಿ ಮತ್ತು ಗಜ, ಗರುಡ, ನಾರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ಒಂದು ದೇವತಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ, ಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಯವಾಸ್ತು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಾಸ್ತು, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಂದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು, ನಂದಿ ಬಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಹನ. ಆ ಒಂದು ನಂದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪುರವನ್ನು, ಆಲಯವನ್ನು, ಗೃಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾರದಿಂದ ಮೂಲಾಧಾರ, ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕುಂಡಲಿನಿ ಚಕ್ರಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಮನೆಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನಂದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಸಾಗಿದಾಗ, ಆ ಪಾಸಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾಶ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಂದಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮಗುನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದಿಯನ್ನು, ಬಸವಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಎರಡು ಗೊರಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೂಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಆ ಹೂಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಎರಡು ಗೊರಸಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ರೋಗಪೀಡಿತರನ್ನು ಅಥವಾ ಭೂತ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಸವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪೀಡೆ, ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರವೇಶ, ಪುರಪ್ರವೇಶ, ಆಲಯ ಪ್ರವೇಶ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಇಂಥ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಶಿಲ್ಪಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲು. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಂದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ್ದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ ಕಲ್ಲು. ಈ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ಬಡಿದು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಗಂಟೆನಾದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಗಂಟೆನಾದ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ, ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ, ಇದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Living life, every day, late at night, not okay. All I want
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night.